ਹਾਂਜੀ इन्होंने क्लास स्टार्ट करनी थी कहते फिर जाना है तब अगर कल आना बच्चे तो कल दस दो कितने टाइम अच्छा अच्छा नहीं नहीं स्कूले लगे हो हाँ जी सर सत श्री अकाल जी बच्चे हाँ जी बाल सर सत श्री अकाल जी हाँ जी मैं ना अलाउ ना करो किसी ਨੂੰ मैं ਪਹਿਲਾਂ थोड़ा चालू कराना जी अपना देखियो भला आ गई मेरी स्क्रीन शेयर कर रहे हो हाँ मैं कर रहा जी डॉक्यूमेंट शेयर हाँ जी एक्चुअली पता की हैगा वा फोन आ नवा ते मैनू थोड़े फंक्शन ਇਹਦੇ ना ਤੇ कोई नहीं करो तुसी कोई गल नहीं मैं जाना सीगा मैं कि आ गए जी आ गए एक मिनट सर हाँ जी आ गई सर एक मिनट मैं थोड़ा वेख ला भी ये सारियां स्लाइडां हैगियां देख लो मैं एंट्री दवा इन्हां नूं अजे 2 मिनट वेट कर लो 1 मिनट वेट कर लो ठीक है जी ठीक जनता बच्चे ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਗਾਂ ਖਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆਪਣੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ हाँ जी सर हेलो हेलो बाल सर हाँ जी सर हाँ जी करिए स्टार्ट सर सिर्फ 5 मिनट तो शुरू करदा जी मैं ठीक है जी हाँ जी पार्टिसिपेट तो काफी आ गए अज 90 के ऊपर हो गए टीचर्स ने बना दियो पोस्ट कई ने किहनूं बनाना जी आकाशदीप सर हुणे मैथ इंस्ट्रक्टर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਡਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ जी आकाशदीप जी है ਮੈਡਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈਗੇ ਨੇ मैडम बलजिंदर कौर किसी ने चने रखी हुई है कहते कि अच्छी वो चावल 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 ना ठीक है सर ठीक है जी बस
हाँ जी, सत श्री अकाल जी। अज ਆਪਾਂ डिपार्टमेंट ऑफ टैक्नीकल एजुकेशन ते इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग विभाग पंजाब ਵੱਲੋਂ चलाए जा रहे जो पंजाबी निमी चैनल ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ऑनलाइन क्लास ਲਈ जुड़े हाँ। सो मैं ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ इंस्ट्रक्टर ITI गवर्नमेंट ITI SC फतेहगढ़ चूड़ियां तो समूह इंस्ट्रक्टर साहबान का, सिख्यार्थियों का, ट्रेनिंग अफसर्स का ते पूरी निम्मी चैनल की टीम का स्वागत करता वा। सो अज का साडा टॉपिक जिहड़ा वा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ते बहुत इंटरस्टिंग है ते बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है एक इंजीनियरिंग ट्रेड लई, इंजीनियर वास्ते। सो अज का साडा टॉपिक जिहड़ा वा स्ट्रैस, स्ट्रेन एंड इलास्टिसिटी। सो आपां शुरू करन तो पहला एक बारी अपना पंजाब सरकार का जो मिशन फतेह आ उन्होंने एक बार फिर आप याद कर लीए क्योंकि बार बार आप तद कहने क्योंकि आप मिशन फतेह नूं पूरा मिशन फतेह बनाना वा। सो तुसीं फोटोआं देख रहे हैं मेरी स्लाइड के उपर कि किसी नाल हथ ना मिलाओ, दूर तो नमस्कार ते सत श्री अकाल बुलाओ, भीड़ वाले इलाकों विच इकट्ठ शामिल ना हो ते थोड़ी देर बाद अपने हथ साबन नाल चंगी तरह 20 सैकंड लई धोने आ। सो सिर्फ जरूरी काम लई बाहर जाओ, मूँह ते जे जाना वा ते मूँह दे उपर मास्क या कपड़ा वगैरह वो बन्नो ते छोटे बच्चे ते बजुर्गों नूं ज़्यादातर अफेक्ट करता वा। कोशिश करो उन्हां नूं बाहर निकल की आग्ञा ना दी जाए। सो आपां अज दा जिहड़ा टास्क आ शुरू करते हैं जी। सो आपां मतलब तुसीं आ पहली स्लाइड देख रहे हैं ए स्ट्रैस ते स्ट्रेन बारे आ। कोई चीज़ की नैचुरल लेंथ हैगी आ देखो ते उहदे ते थल्ले लोड आ 1 टन लोड पिया वा देखो ते स्ट्रैस ते स्ट्रेन। हुण जिहड़े स्ट्रैस हैगी आ ना इनू आपां अपनी पंजाब दी भाषा विच कहने आ भी प्रतिबल, प्रतिबल ते जिहड़ी स्ट्रेन हुंदी आ इनू कहंदे विकृति। मतलब इनू जे आपां बिल्कुल ठेठ पंजाबी च गल करिए ते जिहड़ी स्ट्रेन आ इनू आपां इह भी कह सकदे तोड़ मरोड़। सो जिहड़ी स्ट्रैस आ ये एक रीजन आ, एक कारण बनती है ते स्ट्रेन उहदा अफैक्ट आ। जिद्दां मतलब हुण सारे ट्रेनिंग बैठे आ ते तुसीं कई वारी जदों 9वीं 10वीं क्लास पढ़दे जदों शतानियां करदे ते तुहाडे टीचर तुहानूं दबका मारदे हुंदे कहंदे तेरे थप्पड़ मार के ना तेरा मूँह लाल कर देना। इहदा मतलब थप्पड़ की आ वज्जा ते मूँह लाल होया, इट मीन मूँह लाल अफैक्ट हो गया। सो स्ट्रैस ते स्ट्रेन मतलब इन्हां दे विच तुसीं देखदे हो भी नैचुरल लेंथ इस ते फोर्स जिहड़ी थल्ले नूं लगी आ ते आ देखो थल्ले मतलब जिहड़ी इहदी लेंथ आ वो वध गई आ, ये स्ट्रेन। स्ट्रेन सो आपां गल करदे हां सब तो पहला लोड। लोड नूं लोड की चीज़ आ? लोड मतलब हुण तुसीं इत्थे वेखदे पे लोड इज डिफाइंड एज set of external forces acting on the mechanism or engineering structure which arise from service condition in which the component work। मतलब लोड एक ਨੂੰ डिफाइन जे करना होवे सिंपल भाषा च डिफाइन कर लो। जे तुसीं इत्थे लिखण नालों सिंपल भाषा च आपां कहांगे एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। मतलब किसी बॉडी के उपर जो बाहरी बल लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा, दैट इज लोड। हुण तुसीं कई वारी जो शॉपिंग कंपलैक्स जाने उत्थे दरवाजे लगे होंदे आ ते दरवाजियां दे हैंडल लिखा दा पुल, लिखा दा पुछ। इहदा मतलब आपां
ਜਦੋਂ ਪੁੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲੋਡ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਾਈ। ਲੋਡ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਫੋਰਸ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਏ ਬਾਡੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੋਡ। ਤੇ ਲੋਡ ਤੇ ਫੋਰਸ, ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਟਨ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਡ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਿਊਟਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਲੋਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਲੋਡ ਕਾਮਨਲੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਤਣਾਅ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੀੜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਪੀੜਨ ਮੈਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਬੜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਰੇਜ਼ਰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਅਪਸਰਾ ਦੀ ਇਰੇਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿੱਚੋਗੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨੱਪੋਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਦਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਗਾੜੀ ਪੁੱਲ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਲ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਸੋ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਲਿਫਟਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁਸ਼, ਪੁਸ਼ ਮੈਨੇ ਧੱਕਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਖਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਧੱਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਧੱਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਲ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਦਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਲ ਦੀ ਸੈਂਸ ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਬਣਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮਸ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਹਾ ਪਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਹੋਰ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟੈਂਸਾਈਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲੋਡ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਡ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਨਲੀ ਦੋ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन द लोड कैन बी अप्लाइड। ਹੁਣ ਲੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਡੈਡ ਤੇ ਫਲੂਕੇਟਿੰਗ ਲੋਡ, ਇਹ ਦੋ ਮੇਨ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡ ਲੋਡ ਤੇ ਸਟੈਟਿਕ ਲੋਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਲੋਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ? ਡੈਡ ਲੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੈਲਫ weight ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਲੋਡ। ਹੁਣ ਡੈਡ ਲੋਡ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫਰੋਮ 0 ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਲੋਡ ਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਆ, ਹੁਣ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ weight ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਲੋਡ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਲੋਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਵਾ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਡੈਡ ਲੋਡ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਲੋਡ। ਲਾਈਵ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਮਤਲਬ ਲੋਡ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੁਲ ਆ, ਤੇ ਪੁਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ weight ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਡੈਡ ਲੋਡ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਤੇ ਬੁਲਟ ਲੰਘਣ ਡਿਆ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਲੰਘਣ ਡਈ ਆ, ਬੱਸ ਲੰਘਣ ਡਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਲਾਈਵ ਲੋਡ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਲੰਘੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਲੋਡ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਉਦੋਂ ਲਾਈਵ ਲੋਡ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਲੋਡ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਲੋਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਲੋਡ ਆ, ਇੰਪੈਕਟ ਲੋਡ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਲੋਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਮਿਸਤਰੀ, ਤੇ ਕਿੱਲ ਉਹਨੇ ਠੋਕਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਿੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਸਡਨਲੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਲੋਡ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਪੈਕਟ ਲੋਡ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਦਾ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਲੋਡ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ
ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਡਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਟਰਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਬੁੜਕਦੇ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਸਡਨਲੀ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੈਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਲੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇੰਪੈਕਟ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹੈਮਰ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਵਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੈਕਟ ਲੋਡ, ਹੈਮਰ ਬਲੋ। ਤੇ ਫੈਟੀਗਿਊ ਫਲੀਕੋਟਿੰਗ ਲੋਡ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸਾਈਨ ਆਫ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਫੋਰਸ ਚੇਂਜਿੰਗ ਵਿਦ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੂਕੇਟਿੰਗ ਲੋਡ ਆ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇਖੋ, ਵੈਨ ਏ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਸਬਜੈਕਟਡ ਟੂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ, ਇਹ resisting force to set up within the component, the internal resistance force per unit area is called stress। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੋਡ ਪਊਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਕ ਵਾਲੇ ਪੈਨ, ਫਾਊਂਟੇਨ ਪੈਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਲ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪੈਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੜੋੜਦੇ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਡਿਫਾਰਮ ਮੈਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੋਰਸ ਆਫ ਕਹਾਈਅਨ। ਫੋਰਸ ਆਫ ਕਹਾਈਅਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮਾਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਪੈਨ ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਨ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ, ਸੇਮ ਮਾਲੀਕਿਊਲਸ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਕਹਾਈਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਫਾਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਫਾਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੁਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰਲਾ ਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਲੋਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟਿੰਗ ਫੋਰਸ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਲੋਡ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਲੋਡ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਆ? ਫੋਰਸ ਲੋਡ ਓਵਰ ਏਰੀਆ, ਤੇ ਲੋਡ ਨੂੰ ਕੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿਊਟਨ 'ਚ, ਤੇ ਏਰੀਆ ਕੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ SI ਯੂਨਿਟ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ SI ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ PA, PA ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸਕਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਸਕਲ ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ 1 ਕਿਲੋ ਪਾਸਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਪਾਸਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1 ਮੈਗਾ ਪਾਸਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 6, ਜੇ AK ਨਾਲ 6 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਾ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਮ 1 ਪੈਸਾ ਦੋਗੇ तो 10 ਲੱਖ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ AK ਨਾਲ 6 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਪਾਸਕਲ, 1 ਗੀਗਾ ਪਾਸਕਲ, ਫਿਰ ਟੈਰਾ ਪਾਸਕਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ use the original cross section area of the known as conventional stress ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, that is engineering stress। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਸਟ੍ਰੈਸ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ? ਫੋਰਸ ਆਫ ਰਜਿਸਟਿੰਗ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ offered by a body against deformation। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਗਮਾ, ਸਿਗਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ P ਓਵਰ A। P ਕੀ ਆ? ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਲੋਡ। A ਕੀ ਆ? ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਜਿਸਟਿੰਗ ਫੋਰਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, the internal resistance per unit area of a cross section
offered by a body against deformation, पर deformation होने तो रोकण वास्ते कितनी फोर्स ਉਹਦੀ ਲੱਗੀ ਆ, that is stress। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ कहना सर फिल्मां ਦੀ बड़ी गल करते हैं क्योंकि अजकल के बच्चे फिल्मां बहुत देखते हैं। सो एक फिल्म ਜਿਹੜੀ आई ਸੀਗੀ सन्नी ਦਿਓਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ गदर फिल्म, ਤੇ गदर फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਨ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲੱਗਦੇ, ਗਾੜੀ ਡੰਡਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੋਡ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਹਾਈਨ ਫੋਰਸ ਆ, ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਆਫ ਅ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ offered by a body against deformation, मतलब ਉਹਦੀ deformation ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਰਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਅੰਡਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ, मतलब जो ਉਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਗੀ, मतलब डी फॉर डेरिवेट ਲੈਂਥ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋਗੀ, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ਲੈਂਥ, जो ਉਹਦੀ ओरिजिनल ਲੈਂਥ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਹ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਸਾਈਲ ਫੋਰਸ ਲਾਈ, ਉਹ 5 ਅੱਧਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 6.5, ਤੇ ओरिजिनल ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 6। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਕਰਤੀ ਕਵਾਂਗੇ। तो ਰੇਸ਼ੋ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਨਾਰਮਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਹੈ, if the stress act in the direct perpendicular to the area, मतलब जो भी ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ, मतलब परपेंडिकुलर लोड पैंदा। मान लो एक बीम, इतने सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड वाले बैठे होंगे या मैकेनिकल वाले, क्योंकि जिन्होंने ITI करने तो बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, सिविल इंजीनियरिंग करनी है, तो मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਸਟਰਕਚਰ ਮਕੈਨਿਕਸ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਆ ਉਹ मतलब बीम ਤੇ ਲੋਡ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਲੋਡ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਸ ਲੋਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ मतलब ਸਟ੍ਰੈਸ which act in the direction perpendicular to the area, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਸੋ ਦਾ ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, if the stress induced in the body when subject to two equal and opposite plus as a result which the tendency to increase in length, मतलब ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਰਬੜ ਆ, ਰਬੜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ, ਰਜਿਸਟ ਕਰੇ, that is tensile stress. It act normal to area and plus pulls on the area. ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, ਫੋਰਸ ਓਵਰ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ। ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ मतलब जो ਉਹਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜੇ ਸਕੁਅਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਸਰਕਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਡਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ π/4 d ਸਕੁਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਡ ਠਾਹ ਨੂੰ ਲਮਕਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਐਰੋ ਠਾਹ ਨੂੰ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ। ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਇੱਕ A ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਆ ਦੂਜੀ ਬੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਆ ਉਹ ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, मतलब ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋਣ ਤੋਂ मतलब ਰਜਿਸਟਿੰਗ ਫੋਰਸ ਟੂ मतलब ਕੰਪਰੈਸ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਆ that is compressive stress। ਹੁਣ ਦੇਖੋ shear stress ਆ ਗਈ। ਹੁਣ shear stress ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ मतलब stress induced in the body when subjected to equal and opposite forces which acting tangentially across the resisting section, मतलब ਇਹ oppositing force ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ मतलब ਆਪਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਚ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਦੋ ਜਿਹਦਾ ਰਿਵਟ ਜੁਆਇੰਟ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਓਵਰਲੈਪ ਪਲੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਖਿਸਕਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਧਰ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ।
ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋजिट ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੋਈ ਫੋਰਸ ਆ that is shear stress, that is shear stress। ਆ ਦੇਖੋ shear stress ਕੀ ਆ? stress induced when the body subjected to equal and opposite force that acting on the resisting surface। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ABCD ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਾ ਰਹੇ ਆ D ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤੇ D ਜਿਹੜਾ D1 ਤੇ ਖਿਸਕ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਧੱਕਦੇ ਪਏ ਆ D ਤੋਂ C ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ C ਵਾਲਾ D ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ opposing ਫੋਰਸ ਆ that is shear stress ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਈ ਆ that is strain। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਅਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਟਿਨ ਵਰਡ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਓ। ਟਾਓ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ P ਅਪਨ A ਆ, L ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ A ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸ਼ੀਅਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਸਟ੍ਰੇਨ ਕੀ ਆ? ਵਿਕ੍ਰਿਤੀ, ਮਤਲਬ ਤੋੜ ਮਰੋੜ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਆ, ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ओरिजिनल ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ। ਜੋ ਉਹਦੀ ओरिजिनल ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਆਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਂਸਾਈਲ ਫੋਰਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੈਨ ਏ ਬੋਡੀ ਸਬਜੈਕਟਡ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ so there is some change in dimension of the body, the ratio of the change in dimension of the body to its original dimension। मतलब जो ओदी dimension ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ original dimension ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਾਈ ਜੋ ਉਹ ਬੋਡੀ ਡਿਫਾਰਮ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। तो strain is dimensionless quantity। आ गई ना गल मेरे वाली मैं कही सी कि strain का कोई यूनिट नहीं हुंदा। तो strain में भी tensile strain, compressive strain, volumetric strain and shear strain। जिहड़ी tensile strain आ वो की है? रेशो ऑफ increase in length, मतलब कितनी लेंथ इनक्रीज हुई ते जो ओदी ओरिजिनल लेंथ थी उन्हां दोवां दी रेशो नूं आपां की कहने आ? टेंसाइल स्ट्रेन कहने हैं। तो इट इज सब्जेक्टेड टू पुल फोर्स। जो आप खिंचिया उदों ये टेंसाइल स्ट्रेन होगी। तो कंप्रेसिव स्ट्रेन की होगी? रेशो ऑफ डिक्रीज इन लेंथ। मान लो तो मैं एग्जांपल दसी ही रबड़। रबड़ में जो खिंचिया, रबड़ मान लो हैगी ही 5 सेंटीमीटर की, जो खिंचिया 5.2 सेंटीमीटर होगी। ਇਹਦਾ मतलब 0.2 ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋਗੀ। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ that is tensile। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਬੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੀੜਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੱਪਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਲੈਂਥ ਟੂ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਬਜੈਕਟਡ ਟੂ ਪੁਸ਼ ਫੋਰਸ। ਪੁਸ਼ ਮੈਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਧੱਕਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਲਿਊਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟ੍ਰੇਨ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲਿਊਮ ਟੂ ਦਾ ओरिजिनल ਬੋਡੀ ਆਫ। मतलब ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਬੜ ਦੀ ਬਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨੱਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲਿਊਮ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ओरिजिनल ਵੋਲਿਊਮ। ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੀਅਰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਸਟ੍ਰੇਨ ਡਿਊ ਟੂ ਸ਼ੀਅਰ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਅਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੋਈ, ਸ਼ੀਅਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚੇਂजिंग आई that is shear strain। आ देखो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन एंड देखो स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस होगी तो टेंसाइल स्ट्रेन बनूगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी तो कंप्रेसिव स्ट्रेन होगी, तो shear स्ट्रेस होगी तो shear स्ट्रेन होगी। लो जी आ कुछ फिगर वेख रहे हैं तुसी। पहली फिगर तुसी वेखदे पे टेंसाइल वाले पासे, ठीक है जी। आ देखो हुण ओनू जदों खिंचिया तो वो लंबी होगी that is टेंसाइल स्ट्रेन। आ देखो shear strain दी फिगर पे वेखदे पे, ठीक है ना। मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ डेल्टा x की जिन्नी चेंजिंग आई। तो टेंसाइल स्ट्रेन आर कंसिडर्ड पॉजिटिव इन केस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंक्रीज इन लेंथ। ते कंप्रेसिव स्ट्रेन ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ नेगेटिव।
ਜਦੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਲੈਂਥ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਐਂਡ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਬੜ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਪਾਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੂੜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਬੜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਬੜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਵੀਟ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਬੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚੀਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਬਾਡੀ ਬਾਈ ਵਰਚੂ ਵਿਚ ਅੰਡਰਗੋ ਦਾ ਡਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵੈਨ ਸਬਜੈਕਟਡ ਟੂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਰਿਗੇਨ ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਗੁਣ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। that property is said to be elasticity. So upon the removing the deforming external force is called elasticity. The stress corresponding to limiting value, परंतु ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਇਹਦੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਜਾਂ ਉਹ ਫੋਰਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। So material is said to be elastic if its return to its original। ਜਦ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਹਟ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। So external force ਜੇ so large that stress exceeds elastic limit, the material lose to some extent its property of elasticity। परंतु जेकर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਾਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਅਪ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਰਿਮੂਵ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿਲ ਨਾਟ ਰਿਟਰਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਰੀਜਨਲ ਸ਼ੇਪ ਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੂਗੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਸਟਿਸਿਟੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਕਸ ਲਾ। ਰੋਬਰਟ ਹੁਕਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ। ਰੋਬਰਟ ਹੁਕ 1676 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਲਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੋਊਗੀ। ਵੈਨ ਏ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਲੋਡਡ ਵਿਦ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੋਊਗੀ। ਤੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਸਟ੍ਰੇਨ, ਤੋ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਓਵਰ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਓਵਰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਜਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲੱਭ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਕੰਕਰੀਟ, ਆਰਸੀਸੀ ਕੰਕਰੀਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੋ ਸਰੀਏ ਦਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਜਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਟੀਲ ਇਲਾਸਟਿਕ ਆ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਟੱਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਕਰੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕ੍ਰੈਕਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਦੇ ਆਪਾਂ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਡਿਫਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮੋਡੂਲਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੰਗਸ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਕਸ ਲਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ।
shear modulus of elasticity। shear modulus ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਓਵਰ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਓਵਰ ਸਟ੍ਰੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਓਵਰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ, ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ shear stress over shear strain ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਜਾਂ shear modulus। Young's modulus of elasticity ਕੀ ਹੋਊਗਾ tensile stress over tensile strain, compressive stress over compressive strain। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ Young's modulus of elasticity ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ modulus of elasticity ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਕੀ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਸੇਫਟੀ, ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪੋਇਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ। ਪੋਇਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰਬੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚੋਗੇ ਤੇ ਰਬੜ ਲੰਬੀ ਤੇ ਹੋਗੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੰਸੰਟਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰਬੜ ਫੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੜ ਲਈ ਰਬੜ ਤੇ ਰਬੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਰਬੜ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ, ਉਹਦੀ ਮੋਟਾਈ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਬੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੱਪਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਰਬੜ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਰਬੜ ਲੰਬੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਘਟ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਰਬੜ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਵੱਧ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥਿਕਨੈਸ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ ਚ ਹੋਗੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਪਲੇਨ ਚ ਹੋਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿਕਨੈਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਟਰਲ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ longitudinal strain to lateral strain that is Poisson ratio, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ Poisson ratio ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਫਿਗਰ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋ ਐਰੋ ਵੇਖੋ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਡਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੇਖੋ ਲੈਂਥ ਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਪਰ ਥਿਕਨੈਸ ਉਹਦੀ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਥਿਕਨੈਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਲੇਟਰਲ ਸਟ੍ਰੇਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੇਟਰਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਓਵਰ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ, ਲੇਟਰਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਬਟਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਇਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਿਊ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਆ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਕਰਵ ਆ ਗਈ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕਰਵ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਵ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਵ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਸ਼ੋ ਆ। ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ ਕਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਧਣ ਦੀ ਆ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ A ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, B ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, C ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, D ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, E ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈੱਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਲਾਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ A ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਲਿਮਿਟ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੀਲਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, C ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ A ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਆਇੰਟ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਸ ਲਾ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ B ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਸ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਬਟ ਹੁਕਸ ਲਾ ਡਸ ਨਾਟ ਅਪਲਾਈ, ਮਤਲਬ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਸ ਲਾ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। for more practically purpose it can be often assumed limit of proportionality, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ assume ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ elastic limit ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। Behind elastic limit there will be some
परमानेंट डिफॉर्मेशन। फिर जो लास्ट लिमिट तो बाद आप फोर्स लाने तो फिर वो बॉडी जी परमानेंट सैट होनी शुरू हो जाती है, फिर अपनी जगह से वापस लिए आना औखा हो जाऊगा। सी होगा अपर जील्ड पॉइंट, डी जो लोअर जील्ड पॉइंट, ये दो पॉइंट है सी के। आफ्टर दिस स्ट्रेन जी फिर ज्यादा एक फिर लोड घट लावांगे, स्ट्रैस घट होगी तो स्ट्रेन ज्यादा होगी। इट मीनस जी स्ट्रेन इन्होंने दोवां पॉइंटों में हाईली बहुत तेज स्ट्रेन बहुत तेज जाऊगी। आप फिगर च वेखो तुसी, देखो हुण सी तो जो डी तक गया तो देखो कितना डिस्टेंस कवर कर गया, स्ट्रेन कितनी वध गई, स्ट्रैस उत्थे घट आ ते स्ट्रेन जी वो बहुत ज्यादा वा। तो सी ते डी दे विच स्ट्रेन जी एकदम वधूगी। सो तुसीं कई बार देखिया होगा लोहे का सरिया जिहड़ा वा, कई बार जिहड़े भलवान हुंदे ना बॉडी बिल्डर जिहड़े साडे बच्चे आ वो की करदे आ सरिये नूं फड़दे आ ते सरिया किन्ने दा मोड़ देना वा। जदों मोड़ूगा पहलों ओहदा किन्ना जोर लगदा ते जदों फिर जोर लाउंदा बड़ा, फिर एक पॉइंट हुंदा भी वो थोड़ा जोर लाउंदा ते सरिया ऐ ही मुड़ जांदा। इट मीनस वो जदों इलास्टिक लिमिट तो पार हो गया तो वो फिर मतलब ਉਹਨੂੰ मतलब जील्ड पॉइंट ਜਿਹੜਾ। सो ई की आ अल्टीमेट मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। ई ਜਿਹੜਾ पॉइंट आ वो मैक्सिमम पॉइंट आ, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ स्ट्रेस ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕਰਵ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਫੇਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ई तो बाद एफ पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर पॉइंट होगा। इस तो बाद थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस की चीज होंगी है, तो थर्मल स्ट्रेस आर स्ट्रेस इंड्यूस इन ए बॉडी ड्यू टू चेंज इन टैंपरेचर। जो टैंपरेचर बढ़ता तो घटता, हुण जो टैंपरेचर बढ़ता घटता तो टैंपरेचर बढ़न दे नाल जिहड़ियां कुछ मटीरियल जिहड़े आ वो एक्सपैंड हुंदे ते जदों टैंपरेचर घटदा वा तो कंट्रैक्ट हुंदे आ। सो इट मीनस जिहड़ा टैंपरेचर जदों टैंपरेचर के कारण जी स्ट्रेस आई दैट इज थर्मल स्ट्रेस, उन्होंने आप थर्मल स्ट्रेस कहने। लो जी इस तो बाद कुछ आप देखते हैं भी आप कितना पढ़ लिया। सो तुसीं नाल नाल मेरा क्वेश्चन करोगे। सो कुछ MCQ क्वेश्चन आप करते हैं। सो पहला क्वेश्चन विच इज इलास्टिक मटीरियल, इन्हां चों किहड़ा मटीरियल इलास्टिक है। देखो ये जिहड़ा ए पॉइंट आ नाइलन, नाइलन जिहड़ा वो इलास्टिक मटीरियल है। सो ये सारे क्वेश्चन तुसीं पढ़ते पे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस मॉड्यूल 5 इलास्टिसिटी। सो ये तुहाडी बार स्किल ऐप दे विचों लए आ, ये तुहाडे सारे पेपर विच आउण वाले क्वेश्चन। सो वर्कशॉप कैलकुलेशन दे विच अगला क्वेश्चन विच इज थर्मोप्लास्टिक मटीरियल, ते जिहड़ा थर्मल स्ट्रेस वाला थर्मोप्लास्टिक मटीरियल वो किहड़ा होगा, विनाइल पॉलीमर। ये तुसीं याद करने आ, मतलब विनाइल पॉलीमर। लो जी अगला क्वेश्चन जो तुसीं आपे दस देना, तुहाडे दिमाग च आ जाना व्हाट इज द रेशो बिटवीन चेंज इन डिमेंशन टू ओरिजिनल डिमेंशन। मैं हुणे पढ़ाया ना बार बार चेंज इन डिमेंशन ओवर ओरिजिनल डिमेंशन, वो की चीज हुंदी है, उहनूं आपां स्ट्रेन कहने आ। इहदा मतलब चौथे दा बी आपां लॉक कर दांगे। व्हाट इज यूनिट ऑफ स्ट्रेन। मैं तो हुण किन्ना रौला पाया, तो मेरी गल्लां सुनिया होणगी भी स्ट्रेन का यूनिट नहीं होंदा, क्योंकि स्ट्रेन जिहड़ी आ वो रेशो आ। सो इहदा मतलब इत्थे किहड़ा आंसर आऊगा फिर। सो सारे जाने मैनूं लगदा कहण दे आ भी डी जिहड़ा आंसर आ इहदा सही आ, इहदा कोई यूनिट नहीं हैगा। इस तो बाद पंजवां क्वेश्चन हो गया। इस तो बाद छेवां क्वेश्चन व्हाट इज द रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। जदों चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ एक ही चीज होगी, दसो। इनू आप लीनियर स्ट्रेन कहने हैं, लीनियर स्ट्रेन। जदों चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ये ताड़ी लीनियर स्ट्रेन होगी। इस तो बाद व्हाट इज द रेशो बिटवीन लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मेरे ख्याल याद आ गया ना, वो हरे जे रंग वाला डब्बा ही ते गाड़ी रेड जे वाला ही। लेटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दोवां दी रेशो नूं आपां की कहने आ। सो सारे जाने नूं याद आ गया होगा भी डी पॉइंट जिहड़ा पॉइजन रेशो नूं आपां कहांगे। इस तो बाद 9वां क्वेश्चन विच वन इज रेशो ऑफ स्ट्रेस। इहदे च स्ट्रेस दी रेशो किहड़ी आ। स्ट्रेस की हुंदी आ लोड ओवर एरिया।
लोड ओवर एरिया पहला सवाल पहला जवाब तुहाडा ठीक है। सो 9वें दा ए। इस बाद विच फोर्स एक्ट ऑन रिवट, रिवट दे विच किहड़ी फोर्स होगी दसो। मैं उदों पढ़ाउण लगे एग्जांपल भी दित्ती सी कि जदों आपां लैप जॉइंट लाउने आ, रिवटां लगियां हुंदियां, प्लेटां खिसकदियां, तो किहड़ी स्ट्रेस होगी। सो इहदा जवाब मेरे ख्याल याद आ गया, सारे जने दिमाग च हो गया, शीयर फोर्स उत्थे होगी, शीयर स्ट्रेस या शीयर फोर्स। हुण देखो विच टाइप ऑफ स्ट्रेस आ, एक बॉडी ऐ नूं जाण दी है, एक दूजे नूं खिच्चण डए आ, तो मैं की कहा भला किहड़ी स्ट्रेस होगी है। 11वें दा की होगा, ये भी तुहाडी शीयर स्ट्रेस होगी। किहड़ी होगी, शीयर स्ट्रेस। सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस की चीज होती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इनू आपां बल्क मॉडुलस कहने हैं। पढ़िया सी ना हुक्स लॉ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ते जदों वॉल्यूम दे नाल चेंज हुंदा वा उहनूं आपां बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहने हैं। इस तो बाद 13वां क्वेश्चन, 13वें दा which law state that within elastic limit stress is directly proportional to strain। जदों स्ट्रेस जिहड़ी आ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल, कि जे स्ट्रेन वधदी आ ते स्ट्रेस भी आ, दोवें डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ, तो किहड़ा ला हुंदा, न्यूटन दा ला ते फोर्स दा ला, ये ते हो नहीं सकदा। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ याद आ गया होगा 1676 ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ाया सी, ਕਿਹੜਾ ही रॉबर्ट हुक, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ला हो गया। 13वें ਦਾ जवाब फिर क्या आ गया, हुक्स ला। ਕਿਹੜਾ ला, हुक्स ला। इस तो बाद आ देखो करव वाली फिगर आ गई, पॉइंट सी। सो जिन्होंने ध्यान नाल देखिया जो आप करव समझाते पे ही, तो जो सी पॉइंट है वो की ही, सी पॉइंट की ही, सी तुहाडा यील्ड पॉइंट सीगा। ठीक है जी। इस तो बाद व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू मैक्सिमम स्ट्रेस अटेन्ड बाय मटीरियल अबव रप्चर। जो मैक्सिमम स्ट्रेस लेंदा रप्चर होने तो पहला, वो किहड़ी स्ट्रेस होगी, अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी हैगी है, इहदा डी आंसर आऊगा। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। पिछे हुणे फार्मूला पढ़िया सी, अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, ये की चीज होगी, ये तुहाडा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्योंकि हर मटीरियल का फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। जदों हुण कोई भी बीम जां मतलब वड्डियां वड्डियां मशीनां वा, उन्हां दा मैकेनिज्म तैयार किया जाता वा, ते उहदे विच फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखिया जाता, ते लोड कितना वा ते फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना वा। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी नाल फिर जिहड़ा वा उहनूं डिजाइन किया जाता। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की है, रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, ते अल्टीमेट स्ट्रेस कितनी आ ते वर्किंग स्ट्रेस कितनी आ, दोवां दी रेशियो नूं आपां की कहने आ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आ देखो फिर किहड़ी फिगर आ गई, कर्व आ गई। व्हाट डज पॉइंट बी डोनेट इन द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ए पॉइंट की ही इलास्टिक लिमिट वाला, ते बी पॉइंट किहड़ा होगा, बी पॉइंट में भी आप इलास्टिक लिमिट ही लेने, मैं दसा सी ना प्रैक्टिकली जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन करते हैं, तो यदा जवाब भी ए होगा, इलास्टिक लिमिट। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द शीयर स्ट्रेस टू शीयर स्ट्रेन। शीयर स्ट्रेस ओवर शीयर स्ट्रेन हुणे पढ़िया ही फार्मूला तुसीं पिछे, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तीन तुहानूं दस्से सीगे, मॉडुलस जंक्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। सो शीयर स्ट्रेस ते शीयर स्ट्रेन दी रेशियो वाला जिहड़ा हैगा वा ओनू आपां की कहने आ, ओनू आपां बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहने आ। तो जी 20वां क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो जी बड़ा सिंपल है था, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की चीज होंदी है, हुक्स लॉ पढ़िया ना। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की चीज होगी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
क्योंकि जील्ड पॉइंट से कोई गल नहीं है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी अल्टीमेट स्ट्रेस का रेशो आ। पॉइजन रेशो की ही लेटरल स्ट्रेस, लेटरल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वो ਤੁਹਾਡੀ पॉइजन रेशो ही। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਆ। ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। तो विच फोर्स एक्ट एज क्रैंक शाफ्ट, ਜਿਹੜੀ क्रैंक शाफ्ट ਹੁੰਦੀ ਆ, क्रैंक शाफ्ट नहीं पढ़िया ना सारे मैकेनिकल ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। क्रैंक शाफ्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਰਸ? ਇਹ ਸ਼ੀਅਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਂਸਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੌਰਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਟੌਰਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੂਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੋਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੱਥ ਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੌਰਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗੀ। ਟੌਰਸ਼ਨਲ ਟੌਰਕ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, what is the tensile stress if a square rod is 10 mm ਤੇ tested to tensile load ਕਿੰਨਾ ਵਾ 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਹਦੇ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਓਵਰ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਲੋਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਖਣਾ 1000 ਕਿਲੋ ਆ ਤੇ ਰੋਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੇਅਰ ਆ, ਸਕੇਅਰ 10 mm ਦਿੱਤੀ ਆ। तो इट मीन स्केयर का एरिया कितना आ गया साइड इनटू साइड, ते साइड आ गई 10, 10 का आ 100, 100 ਤੁਹਾਡਾ एरिया आ गया। ते लोड कितना 1000, ते लोड ओवर एरिया की हुंदा स्ट्रेस। लोड आ गया 1000, एरिया आ गया 100, 1000 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10, 10 ਕੀ ਆ ਗਿਆ किलोग्राम पर mm स्केयर। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 24 ਦਾ B ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो जी साडा लास्ट क्वेश्चन है अज, विच टाइप ऑफ स्ट्रेस। देखो जी ये सारे जिन्होंने ने ध्यान नाल लैक्चर लाया होगा उन्होंने पता लग गया होगा रबड़ आ, रबड़ नूं आपां अंदर नूं नप्पण दे आ, एरो अंदर वाले पासे आ, की करदे पे फिर किहड़ी स्ट्रेस होगी टेंसाइल, टेंसाइल वाले पासे एरो बाहर होने चाहिए आ। ते किहड़ी स्ट्रेस होगी कंप्रैसिव स्ट्रेस। ये किहड़ी स्ट्रेस होगी कंप्रैसिव स्ट्रेस। तो 29 दा बी आ। सो फिर एक बारी मिशन फतेह नूं याद करा लीए ते स्टे होम ते इस तो बाद स्टैप नंबर 2 कीप सेफ डिस्टेंस, स्टैप नंबर 3 आ वाशिंग हैंड, स्टैप नंबर 4 कवर यूर कफ या माउथ। तो स्टैप 6 कॉल टेलीफोन नंबर कितना 104। सो इस तो बाद क्वेरी है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰ ਹੋਸਟ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਸਕ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਆ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸੌਮ ਕਲੀਅਰ ਆ ਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਆ। सो ये बहुत छोटी छोटिया गल्लां वा पर तुहाडे लई बहुत ज़्यादा काम दियां वा, जिन्हां ने अगे राइज करना वा। सो सारिआं दा बहुत एक बारी धन्नवाद। सो कोई क्वेश्चन जिहड़ा कर सकदे आ। सो मैं परमजीत सर को जाना जी। हाँ जी सर अनम्यूट कर दो जी, जे किसी दा कोई क्वेश्चन होवे तो कर सकदे। कोई लैक्चर बारे दसना चाहता हो कोई इंस्ट्रक्टर साहिबान कि होर की सुधार किया जाए, किस तरह लगा अपने व्यूज दे सकता जी। हाँ जी सर हेलो सर बड़ा अच्छा नाइसली ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਓਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ MCQ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਸਕਿਲ ਐਪ ਤੋਂ ਲਏ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਲੋਬਡੋ ਸੈਟੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੈਂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਓਕੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ।